My family had close contacts with spiritual and scholarly personalities. In addition to poets, singers, and others connected with fine arts also. As the fortunes of my family declined, I went out to Telangana, originally Rajahmundry. Went out to Telangana without taking any family properties and lived on my own. Yes. I served in the government for about 30 years, during which time I could study our society right from the poorest level to the level of aristocracy. I always believed that our culture, covering the entire country and society, is inclusive of a variety of religious practices leading to spirituality. Our culture is therefore an all-encompassing phenomenon. Various denominations of religion within the framework of a national Hindu culture have not clashed. Hinduism, culture of Hinduism, national culture of Hinduism, this have not clashed with each other because of a common culture. This is true about the majority of the population. A few philosophical doctrines and religious practices have philosophical doctrines and religious practices have in the last 11 or 12 centuries have divided the religiously educated classes. But these divisive forces, which are slowly weakening in the modern society, are not capable of dividing the society hereafter effectively. The caste factor, the poverty factor, and practices of like untouchability, which have affected the social unity, are also bound to weaken in the near future. This is a necessary condition for a national unity, security, and also for the eradication of
poverty, along with its attendant solutions, I believe we are moving towards a new united society in the near future. Those who propagate exclusive religious denominations or divisive political theories must be discouraged. Next paragraph. Every citizen has to do his bit towards this goal. A prerequisite for this is a correct and clear understanding of the history of this country, including its religious history, and in addition, to a first-hand acquaintance with the various regions and peoples of this vast country. Full stop. Next. These thoughts have influenced my living right from my youth, giving me a direction in life, a study of our literature, adherence to the basic minimum religious tradition, meeting people in this large country have occupied my time. Secularism inside of religion and social values is the true spirit of India rather than the much talked about the political secularism motivated by selfishness. I have chosen this rather remote place over 2 decades ago, and a few others have joined me in this small layout. There is no ashram here in the traditional sense. Our effort is to maintain a helpful and self-improving presence, free from
any involvements, free from involvements in any institutionalized activity. I have a modest library and a basic minimum religious activity concerned with the small group of families living in the layout. You know? Spiritual personalities in the society generally, Swamiji, spiritual leaders, I developed a personal devotion to Ramana Maharshi. That you can add. At the age of about 8. You heard about him at the age of 8? No, I heard about him, devotion, bhajan, satla. At the age of 8, that sustained. Can I say that he is your mentor? Yes. You can say he is my his spiritual mentor. Can say that. Correct? Yes. Scholarly personality. Huh? Scholarly personality. Scholarly persons, scholars in Vedic, Vedas, Shastras. Like Rama. No, scholars are many. I did not particularly follow any teacher. Generally the atmosphere was there, regular discourses at home by many personalities, and the religious and cultural vatavaranam inside the house. Ante. The specific, I did not study Shastras or Vedas with any particular teacher, no. Allah yende. Vatavaranamlo peragadu ante. So you were a householder? I am a householder. My wife died about 18 years ago. I have 4 children. They are living in Hyderabad and abroad and things like that. I am alone here, being taken care of by my friends. వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, you have seen, at first hand you have seen everything yesterday. అంతే. అంతే. How did it all liking for Vizag? How was your impression of Vizag? Somewhat sequestered area. That's it. Not about your this place. Particularly, in a way, my family ancestors till my father's generation belonged to a place here close by in Srikakulam district. In old days it was Berhampur district. Urlam is Zamindari. Urlam. My ancestors belonged there. I have nothing to do with it. I don't have. By the time I was graduated, there was nothing else. Even by the time I was born, there was no Zamindari. It was all litigation. Zamindari was in the courts between Madras High Court and Privy Council, London, when I was born. There's nothing. And is it one of the reasons why you chose doing That's no reason. This is because I have nothing to do with it. I don't have even 1 cent of land there. This is a place close by. I thought there is no risk of development, industrial development and all that in this area. Even railway station is absent. There were very few buses. People used to walk to this place. I was quite happy with that. you want to be away from that? Why here? So it should. A man can do something for himself or even for society while being alone. Loneliness is a great positive condition for development. Whether it is practice of music or dance or scientific research or writing poetry or doing tapas for reaching God. Loneliness. Ante kada. There can't be scientific research in a society. He sits in a room special atlage. Experiments on society they ఉండదు. Only within a laboratory లో ఉంటాడు ఒక్కడే. రాత్రి పగలు కుచ్ వీళ్ళందరూ అట్లా చేశారు. Day and night they sat for their PhDs. In a society, in a club, nothing. Suppose a man attends a club for about 2 hours, he gains nothing.
except friends. This is most valuable time. That's my belief, personal idea. I am not condemning any social life. Because I don't have any right, legal or moral right to condemn anybody's practice. It's my own opinion. My opinions are binding on myself. Yes. నన్ను గురించి అలాగే ఉండాలి. What is the impression of Vizag city? Vizag city has a great future. Distinct features. Yes, cultural, industrial, and development connected with extensive city expansion, employment potential, communications, and I think it is the most important place after the capital. The poverty-stricken pockets of people after state capital, Delhi, after the capital, state capital. అడగాలి కదా, కరెస్పాండెన్స్ అడిగితేనే కరెస్పాండెన్స్. దే ఆర్ ది పీపుల్. అడిగితేనే వస్తాయి మాటలు, అడగాలి. అలా ఏమీ లేదు, అడగాలి. కరెక్ట్ వే ఆఫ్ లైఫ్. ఇదేమిటంటే ది poverty stricken pockets must receive immediate attention by the people and the authorities in respect of public hygiene, housing, sanitation, drainage, etc. Dissemination of primary education and basic health facilities to these areas must have a priority over development of tourism, etc. You were asking me taking any of these actions. Because I have no institution of my own. As a citizen, I do speak about this to everyone and write to newspapers, contribute articles. Wherever I go, whenever I go, any place, this is my activity to spread the correct ideas to the listener, whether it is parliamentary members or ministers or officials or common citizens or the poor people. Whatever little I can do in my own way as a citizen, not an institution. ఏవో ట్రస్టులు చాలా మిలియన్స్ ఆఫ్ చందాలు అడగడం అవన్నీ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దట్. ఏదో చేతనే చేయాలంతే. సో ఇఫ్ యూ లైక్ ఇఫ్ ఐ స్పీక్ టు యూ, యూ విల్ స్పీక్ టు సంబడి ఎల్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ కన్విన్స్డ్, యువర్ ఫ్రెండ్ విల్ స్పీక్ టు టూ అదర్స్. సో ద కరెక్ట్ థింకింగ్ మస్ట్ బి బ్రాట్ అబౌట్ ఇన్ ది సొసైటీ, కరెక్ట్ లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్. Without, we should be able to agree with everybody without condemning. Ability to agree with variety of opinions is good citizenship, because every opinion does have something right in it. Human values are the basic foundation of a religion or spirituality. There is a religion is only worship of God, going to temples, Ganga Snanam, Puja, rituals, and is religion. What is the meaning of this? There is a spiritual secret behind it. To reach that spiritual secret is jnana, lopala. Once ultimately a man who has reached this level of spirituality can discard religion also. Religion is a common. Religion is social. It belongs to families. Spirituality is for individuals. There is no spirituality for society.
ఓన్లీ రిలీజన్ ఫర్ సొసైటీ. స్పిరిచువాలిటీ అల్టిమేట్ గోల్ కదా, అది మనకి దట్ ఈజ్ నాట్ ది ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ అస్. రిలీజన్ అండ్ కల్చర్ మస్ట్ స్ప్రెడ్. దాంట్లో మూర్ఖత్వం, సెపరేటిజం లేకుండా, అస్పృశ్యత, వీడు శూద్రుడు, వాడు బ్రాహ్మణుడు, బ్రాహ్మణుడికి బ్రాహ్మణాచారం ఉండాలి, లేకపోతే యజ్ఞం ఎలా చేస్తాడు, లేకపోతే వాడు వేదం ఎలా చదువుకుంటాడు. వాడేమో వచ్చి మన క్యాంటీన్లో పొద్దున్న ఇడ్లీ తిన్నాడు అనుకోండి, వాడు ఆ వేదానికి పనికిరాడు. వాడు యజ్ఞం అసలు వాడిని యజ్ఞం చేసేవాళ్ళు కూడా దగ్గర రానివ్వకూడదు వాడిని. దానికి ఒక డిసిప్లిన్. మీరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చేరితే ఒక యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి, షేవింగ్ సరిగా చేసుకోవాలి, పొద్దున్న 6 పరేట్లో నుంచోవాలి, అంతే కదా. దానికి డిసిప్లిన్, వేషం, భాష, ఒక ఆచారం ఉంటుంది ప్రతిదానికి. అది సుపీరియర్ కాదు, అదొక సెపరేట్. అది ఒకటి సుపీరియర్. వేదం పొద్దున్నే వ్యవసాయం చేసేవాడు నాగలి పట్టుకొని మొహం కడుక్కోకుండానే పెడతాడు పొలానికి, అక్కడికి వెళ్ళి మొహం కడుక్కుంటాడు. మొదలు పెట్టిందారు ఏదో నిన్న రాత్రి చదికూడి తింటాడు. అది అనాచారం. అది అనాచారం కాదు, వాడి ఆచారం. అది దీంతో అనాచారం. బ్రాహ్మణ పని చేస్తే అనాచారం. ఒకరికి ఆచారం, ఎవరి ఆచారం వారికి ఉంటుంది, కానీ అనాచారం మనకి కాంది అనాచారం ఏం లేదు. అండర్స్టాండింగే కావాలండి. ప్రతిదానికి కరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి. ఒకప్పుడు ఈ క్లాష్ లేకుండా క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉండింది. ఇట్ వాజ్ ఎ సిస్టమ్. దేర్ ఇస్ ఓన్లీ క్యాస్టిజం నౌ, దేర్ ఇస్ నో క్యాస్ట్ సిస్టమ్. క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఎప్పుడూ పోయింది, క్యాస్టిజం మిగిలింది మనకి. అండ్ వీ షుడ్ ఫైట్, వీ షుడ్ ప్రాపగేట్. ఎవరిని కండెమ్ చేసి కొట్టడానికి, తిట్టడానికి, మూర్ఖుడని అదని ఎవరిని తిట్టకుండా ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్, డైలాగ్ కావాలి, మాట్లాడుకోవాలి, లేకపోతే టాలరేట్ చేయాలి. డిసగ్రిమెంట్స్లో అండ్ ఐ సెడ్ అగ్రీయింగ్ విత్ వేరియస్ ఒపీనియన్స్ అన్నాను. అగ్రీయింగ్ అంటే అగ్రీయింగ్ ఇన్ ఎ సివిలైజ్డ్ మేనర్ టు లెట్ హిమ్ ఫాలో హిజ్ ఓన్ మెథడ్ అని అర్థం. అంతేకాని అన్నిటితో అగ్రిమెంట్ అని కాదు అర్థం. డిసగ్రీ, దట్స్ సివిలైజేషన్. అదర్వైజ్ క్లాషే కదా. ఇవాళ హిందూ ముస్లిం ఆర్ హిందూ క్రిస్టియన్, why should there somebody try to convert somebody? You should follow your religion and I come and respect you. If you are a Christian, certainly నేను వస్తాను. మీ క్రిస్మస్కి మీ ఇంటికి వచ్చి మీకు ఫ్లవర్స్ ఇచ్చి I greet you for that. Why should you try to convert my brothers? I must respect you. You must respect. ఎవరి బతుకు వాళ్ళు బతకడానికి మార్గం ఉంటే చాలు. ఈ ఇంటర్ఫీరెన్సే వచ్చింది. Conversions is an interference with the peaceful families leading a Hindu life. It is not improvement, it is an interference. ఎందుకంటే how is their way of life inferior to a Christian's way of life? It is in your perspective, not others' perspective. If that were so, అది నిజం ఇన్ఫీరియర్ అయితే, క్రిస్టియానిటీ లైఫ్ కంటే మన హిందూ లైఫ్ చాలా ఇన్ఫీరియర్ అయితే, హిందూ సొసైటీ ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళి కన్వర్ట్ అయి ఉండేది. దే వుడ్ నాట్ స్టక్ టు దేర్ వే ఆఫ్ లైఫ్. అది ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి నంబర్స్. అందుకని ఎవరితో ఇంటర్ఫియర్ కాకూడదు. వీ షుడ్ నెవర్ ట్రై టు కన్వర్ట్ ఏ బుద్ధిస్ట్ ఆర్ ఏ క్రిస్టియన్ ఇంటూ హిందూయిజం. వీ షుడ్ నెవర్ డూ ఇట్. వీ షుడ్ నో హౌ టు రెస్పెక్ట్ క్రిస్టియన్, హౌ టు రెస్పెక్ట్ ఏ ముస్లిం. మనకెందుకు కన్వర్షన్? ఇవన్నీ వచ్చే క్లాషెస్ కొన్నాళ్ళకి. యాజ్ ఐ స్టార్టెడ్ మై టాక్, ఫ్యూచర్లో ఉంది ఇవన్నీ పోతున్నాయి. డివిజన్స్, సీరియస్నెస్ అబౌట్ సిద్ధాంతాలు పోతున్నాయి. మంచిది. సో అది మంచిది. ఈ డివిజివ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ ఉండకూడదు. సిద్ధాంతాల పేరు మీద డివైడ్ కాకూడదు మనుషులు. ఒకరి సిద్ధాంతం, నా సిద్ధాంతం నాది, మీకు ఉంటే కూడా మన ఇద్దరం కలిసి ఒకసారి భోజనం చేయడానికి వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారా? అందరూ కలిసి కూడా పనిచేయాలి. అలాగే భగవంతుడి విషయంలో కూడా అందరి దేవతలు అన్ని పనులు చేస్తున్నారు. విఘ్నేశ్వర పూజ చేస్తాం. ఎందుకు చేయాలి? మన విఘ్నాలు కావాలి. ఎందుకు కావాలి? తప్పు పని చేస్తే విఘ్నం కావాలి. నష్టం వచ్చే పనిలో వేలు పెడితే నాకు విఘ్నం కావాలి. తెలియకుండా నా ఆశంతో ఒకసారి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, చాలా వస్తున్నాను ఆశ కదా, దానికి విఘ్నం కావాలి. అవునా? సో మంచి విఘ్నాల కోసం దేవత. తప్పేమిటి? దేవుడిని ఆరాధించుకుంటారు. దేవతల్లో ఎక్కువ తక్కువ మీకు పర్పస్ లేదు. చాలా సుపీరియర్ మెడిసిన్, ఇన్ఫీరియర్ మెడిసిన్ ఉందా? అప్రోప్రియేట్ మెడిసిన్ ఉంది.
అండ్ ది రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ది డిస్ట్రిక్ట్ గివ్ మీ ది కాస్ట్లీస్ట్ మెడిసిన్ అంటాడు పోయి. వాడికి 5 పైసలు మెడిసిన్ వాడికి కావాలి, చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ మెడిసిన్ పూర్ణానికి కావాలి. అంతే కదా, ఏంటి ఎక్కువ లేదు ఎక్కడ. బ్రాహ్మణుడు చాలా ఎక్కువ, శూద్రుడు చాలా తక్కువ అని సిద్ధంగా ఒక మాట ఎక్కడా లేదు. ఆచారంలో ఇతడికి ముట్టుకోకూడదు, ఇతడు చేయాలి అంటే ఆచారాన్ని గురించి. కానీ ఎక్కువ తక్కువ అనే మాట ఏ శాస్త్రంలో లేదు. ఆలోచి సుపీరియారిటీ ఇన్ఫీరియారిటీ కంపారిటివ్ రీజన్స్ ఏమీ లేవు. ఇంకా డబ్బులో ఉండొచ్చు, అధికారంలో వాడు పెద్దవాడు నేను చిన్నవాడిని అంటారు, కానీ రిలీజన్ ఎక్కువ తక్కువ అని చూపించలేదు. అన్నమయ్య వేదాలు బాగా చదువుకున్నాడు, శ్రోత్రుడైన బ్రాహ్మణుడు, ఓ శ్మశాన భూమి మాలవాడు, అంతటా బ్రహ్మ వస్తువు అని పాటలు కూడా పాడాడు. ఇంకా పాట ఏదో ఉంది కదా, బ్రహ్మం ఒకటే పరబ్రహ్మం ఒకటే కాదా. బ్రాహ్మణుడు అంటాడే మరుభూమి ఒక్కటే, చండాలుడు వేసి మెండైన బ్రాహ్మణుడు చండాలుడు ఉండే మరుభూమి ఒక్కటే. అంటే ఆ జ్ఞానస్థితికి వెళ్ళాడు ఆయన. కానీ ఆయన శివ పూజ చేయలేదని కాదు, విష్ణు పూజలు విష్ణువులే శివుని చూశాడు ఆయన. ఆయన చూడని తత్వమే లేదు, ఆ స్థితికి వెళ్ళాడు. అది కానీ ఇది నేను విష్ణాలయానికి వెళ్ళకూడదు, నేను శివుణ్ణి అనుకున్నాడు, నేను అక్కడికి పెరగను, ఇక్కడే ఉంటాను. మనిషి పెరగాలి కదా. అలాంటి వాళ్ళు మహాజ్ఞానుడైనారు. కానీ ఆరాధించే జగదైవాన్ని ఒక రూపాన్ని, అందులోనే అన్ని చూడడం అన్నమాట. ఆ విధంగా అన్ని మార్గాల్లోనూ కూడా పెరగదలుచుకుంటే యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ పెద్దవాడు అవుతాడు. అక్కడ విడిపోయి ఉంటే దాటాలి, హద్దులు దాటాలి, ఉండాలి. మీ ఇంట్లోనే మీరు ఉండాలి, కానీ ఊర్లో మంచి విధంగా ఉండాలి. మన ఇంట్లో చెప్పే రోడ్డు మీద పారేస్తే నా కాంపౌండ్ శుభ్రంగా ఉంది అంటే ఆ రోడ్డు ఎవరిదో అన్నమాట, నాకేం సంబంధం లేదు. మళ్ళీ పొద్దున్న నేను అట్టే వెళ్ళాలి. ఎవరి మార్గంలో ఎవరి స్వాధీనమైన సహజమైన సాంప్రదాయంలో ఉంటూ యూనివర్సలైజ్ కావాలి, హద్దులు దాటాలి. యాటిట్యూడ్స్ ఇది అంటారు. యాటిట్యూడ్ మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్ట భూమి ఎందుకు పనికిరాని ఒట్టి పర్ర భూమి ఉంది, అక్కడ బూడిదిలో ఉంటుంది, అది గట్టి పర కూడా మొదలదు. ఇది యజ్ఞాలు చేసి వర్షాలు కురిపించగలిగిన బ్రాహ్మణుడు అతను మరుభూమి. మెట్టభూమి అంటే అర్థం అది. ఇతడికి ఎంత శక్తి ఉంది, యజ్ఞాలు చేసి వర్షాలు తెప్పించిన మరుభూమి. ఇతడు బ్రహ్మోస్తే అది ఆ బ్రహ్మోస్తేస్మా, ఎక్కువ తక్కువలు కావాలని అని చెప్పాలి. ఎంత జ్ఞానం అది, ఎటువంటి స్థితికి వెళ్ళాడు ఆయన మహానుభావుడు. ఆ భాష అంత మధురంగా ఉండడానికి ఆయనకి జ్ఞానం కారణం, అంతేకాని సెక్టేరియన్ భక్తి కాదు. సెక్టేరియన్ భక్తి ఉంటే అంత పెరగడు ఆయన. ఏమైనా కాఫీ ఇచ్చారా మీకేమైనా? ఇవ్వలేదు. కాకుండా కాఫీ తీసుకోండి. మీ పేరేమిటన్నారు? సుబ్బరాజు. బాగుంది, చాలా సంవత్సరం కదా. కాఫీ ఒకటే ఈ గార్డెన్ కాదు. కాంగ్రెస్ వస్తానని చెప్పి ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఆంధ్ర. సరేనా సరే, ఒక మనుషుడు ఇంకొక మనిషికి సహాయం చేయడం మానవ ధర్మం. ఆ ధర్మంలో ఉంటే భగవంతుడు అతడికి ఒక విధమైన ఉత్తమ బుద్ధిని, మంచి స్థానాన్ని ఇచ్చాడని అర్థం. దాని కృతజ్ఞతతో గౌరవంతో చూడాలి. ఎవరైతే వాళ్ళు మా దాంట్లో వచ్చే కూడా నేను అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు. అలాంటి చేంజ్ అయితే అదే ఆ కన్వర్షన్ అంటే ఏదో అందులో మనకి వాళ్ళు చర్చికి ఒక మాట పెడితే 10 రూపాయలు ఇస్తారని అలాంటి కారణాలు కాదు. కన్వర్షన్ 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి, మీకున్న మతాన్ని గురించి మీకు బాగా తెలిసి, ఇందులో డిమెరిట్స్ ఏమిటో తెలిసి, అందులో మెరిట్స్ ఏముంటే అది కూడా చదివి తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంతకన్నా చాలా గొప్పదని నిర్ణయం వస్తే వెళ్ళచ్చు. ఇంకోరు చెప్తే కాదు. మీ మతంలో ఉండే డిమెరిట్స్ ఏమిటో తెలుసుకున్న తర్వాత కన్వర్ట్ అవ్వాలి. ఇది తెలియనివాడు, అది తెలియనివాడు ఎవరో చెప్తే 10 రూపాయలు కాసిపెట్టి, అది కన్వర్షన్ కాదు, మోసం.
అంటే నేను మిమ్మల్ని 10 కబుర్లు చెప్పి మోసపించి ఇంకో దాంట్లో తీసుకెళ్ళొచ్చు. అది ఉపయోగం లేదు. నాకు క్యాంపెయిన్ యు ఆర్ మై విక్టిమ్, ఏమిటి లాభం? సర్కమ్స్టెన్సెస్ అయితే దానివల్ల వాళ్ళు అంటే మెరిట్ అది రిలీజన్ కాదు, పరిస్థితులు. లేదు, హిందువులు ఏమిటంటే నన్ను చాలామంది అడుగుతారు, హిందువుల గురించి హిందూ మతాన్ని మీరు బాగా ప్రచారం ఎందుకు చేయటం లేదు? హిందూ దేశంలో హిందూ మత ప్రచారం ఏమిటి అంటే అది 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 కాదండి. అది సరే, క్రిస్టియన్స్ చేయలేరు, వాళ్ళని చేరిన వాళ్ళకే అన్నం పెడుతున్నారు. క్రిస్టియన్ హాస్పిటల్లో క్రిస్టియన్కి ఇచ్చే కన్సెషన్ నాన్ క్రిస్టియన్కి ఇవ్వరు, అది కూడా ఉంది, నేను చూశాను. వాడు ఫ్రీగానే ఇస్తారు, కన్వర్ట్ అయితే ముందర ఇస్తారు ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్, లేకపోతే ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారు. అవన్నీ సరే ఉన్నాయనుకో. నేనేది ఏమిటంటే ఒక మతంలో మెరిట్ వల్ల కన్వర్ట్ అయితే తెలివైన కన్వర్షన్ అది, లేకపోతే ప్రచారానికి విక్టిమైజ్ అవడం. ప్రచారానికి విక్టిమైజ్ అవుతున్నారు, లేదు ఆశ చేత పెడుతున్నారు, అజ్ఞానం చేత పెడుతున్నారు. కానీ జ్ఞాని తెలిసిన వాడు, నేను పోప్ గారు నాతో మాట్లాడితే నేను ఆయనకు సాష్టాంగ నమస్కారం పెడతాను కావాలంటే, కానీ నన్ను ఆయన కన్వర్ట్ చేయలేడు, చేయగల. పోపుతో డైరెక్ట్గా నేనే వెళ్ళి ఆయన పండ్లు పూలు ఆయన పాదాల మీద సాష్టాంగ నమస్కారం నేను పెడతాను. నాకే ఆయన రిలీజియస్ లీడర్, నాకు శంకరాచార్యులు వారు ఎట్టాను అలా అనుకుంటాను నేను. కానీ ఆ మతంలో కన్వర్ట్ చేయగలను నన్ను ఆయన, ఎందుకంటే ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ మై పర్స్పెక్టివ్, ఐఎమ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ హిస్ పర్స్పెక్టివ్. లార్జర్ విజన్ ఎవడుకుందో అతడిలో అందరూ కలిసిపోతారు, స్మాలర్ విజన్లో ఎవరు కలవరు, ఇరుకది. అలా ఉండకూడదు. ఇరుకైన మత ప్రచారం కాదు, విశాల ప్రచారం కావాలి. మానవతా ధర్మం ఇక్కడ లేకపోతే కదా. భారతదేశంలో సామాన్యంగా ఇప్పుడు కూడా మానవ ధర్మం మీద అన్యాయం జరిగింది, అస్పృశ్య ఇవన్నీ అంటారు. అది అలా ఉంది, అది రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల వచ్చినటువంటి నష్టం కావచ్చు. దానికి కూడా ఒకప్పుడు జస్టిఫికేషన్ ఉంది. అంటే యజ్ఞం చేసేవాడు ముందర వాడు కొడుకులో వెళ్ళి అక్కడ దగ్గర కూర్చొని ముట్టుకోకూడదు. ఆ సమయానికి అస్పృశ్యత, ఆ కండిషన్, ఆ కర్మ, ఆ సమయం అంతే. అది సొసైటీకి ఎక్స్టెండ్ చేశాడంటే నిత్యం వేదం చదువుకున్న బ్రాహ్మణుడు రోజు 24 గంటలు మడిలోనే ఉంటాడు, అతడు చెల్లింది. అవన్నీ ఎక్కడైతే అస్పృశ్యత దోషమో, ఎక్కడైతే అవసరమో ఆ కండ్స్ వేరే ఉన్నాయి. దోషం కూడా ఒక చోట. ఇది అలా ఉండగా మనుషులకి ఏ మతంలో తాను ఏ ఉత్తమ ధర్మాన్ని ఇదివరకే విన్నాడో ఆ ధర్మంలో దోషం ఉంటుంది కదా, ఇంకోటి చోటుకి వెళ్ళాలి. మానవతా ధర్మాన్ని గురించి చెప్పలేదా? అంతా బ్రహ్మ. ఇప్పుడు మనం అనుకున్న కీర్తనలో మహానుభావుడు అవతార పురుషుడు నుంచి మనం గౌరవించే అన్నమయ్య ఇంత చిన్న మాట చెప్పాడే, ఇంతకన్నా గొప్ప మాట చెప్పారా ఎవరైనా? ఈ ఇందులో లేని ధర్మం వాళ్ళు చెప్పారా? పోనీ అహింస, మానవతా ధర్మము, సమానత్వము, దానం, చారిటీ, ఇతరులకు సహాయం చేయడం, తన ధర్మాన్ని తన కులాన్ని మర్చిపోయి కూడా ఇంకొకరికి త్యాగం చేసి సేవ చేయడం, ఇవన్నీ ఇందులో ఉన్నవే కదా. ఇంతకన్నా ఉత్తమమైన విలువలు బోధించిన వారు ఎవరైనా అయితే ఇక్కడ దోషం ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఆ మాట ప్రజలకి చెప్పాలి. కన్వర్ట్ అయితే నాకేం అభ్యంతరం లేదు. భారతదేశం అంతా క్రిస్టియనైజ్ అని నేను ఒక్కడే నా మతంలో ఉంటాను, నాకేమిటి నష్టం? దేశం సమాజం ఏమైతే నా వ్యక్తిగత నష్టం కాదు. బయటికి వెళ్ళి సమాజాన్ని గురించి మాట్లాడినప్పుడు నిష్కర్షగా చెప్పాలి ఈ మాటలు, దాంతో మొహమాట పడకూడదు. ఈ మాటలు క్రిస్టియానిటీ మీద ద్వేషంతో మాట్లాడకూడదు. హిందువుని కానీ బ్రాహ్మణుని దురభిమానంతో మాట్లాడకూడదు. అది అనావశ్యకత, అందులో తప్పు చెప్పడం, దాని మెరిట్స్ కోసమే మాట్లాడాలి అంతే. అలా చెప్పితే ద్వేషం లేనటువంటి ప్రబోధం ప్రజలకు హృదయంలోకి వెడుతుంది. ద్వేషంతో ఈ దేవతను ముట్టుకోకూడదు, ఆ గుడికి వెళ్ళకూడదు, ఈ మతంలో కాదు వెళ్ళకూడదు అని ద్వేషంతో చెప్తున్నారు, కానీ జ్ఞానంతో చెప్పటం లేదు, విశాల దృష్టితో చెప్పడం లేదు. విశాల దృష్టిగా ఉన్నవాడికి అతడికి అందుకనే జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడు దంచం ఎలా అన్నారు. 2 అర్థాలు. అతడు బ్రాహ్మణుడిని జగత్ అందరికీ తెలుసు, అది దంచం లేకపోయినా బ్రాహ్మణుడనే అంటారు, ఒకరోజు దంచం వేసుకోకపోయినా. జగత్ యొక్క రహస్యం ఈశ్వరతత్వం తెలిసిన వాడికి దంచం కూడా ఎందుకు? వాడు జగత్
దానికి అది power. రెండు కూడా గొప్పవే. ఇవేమో ఐడెంటిటీ. ఇది జగత్ రహస్యం తెలిసిన తర్వాత, బ్రహ్మవేత్త అయిన తర్వాత వాడు దంజం వేసుకుంటూ మర్చిపోయాను అయ్యో అని విచారపడతాడా? అలాగా ఆదర్ బ్రాహ్మడు సమాజాన్ని తెలిసిన అంతే. ఈ రెండు కూడా మంచి మాటలు. ప్రపంచంలో ఇతర మతాలకి గ్రీస్, మెసొపొటేమియా, ఈజిప్ట్, ఇరాన్, ఇరాక్, ఆయా దేశాలు, పర్షియన్ సబ్ కాంటినెంట్ వరకు కూడా ఇక్కడ నుంచే హ్యూమన్ వాల్యూస్ స్ప్రెడ్ అయినాయని నా నమ్మకం. చరిత్ర చదివితే బాగా అర్థం. ఎక్కడి నుంచి కొత్త సిద్ధాంతం ఇక్కడికి వచ్చి ప్రచారం కాలేదు, ఎక్సెప్ట్ క్రిస్టియానిటీ అండ్ ఇస్లాం ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్. అంతకుముందు హైయెస్ట్ వాల్యూస్ ఇక్కడి నుంచే బయటికి వెళ్ళాయి. వాటితో పోలిస్తే ఇవి లెస్సర్ వాల్యూస్, ఆర్డినరీ వాల్యూస్. లెస్సర్ అనకూడదు, ఆర్డినరీ వాల్యూస్. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనకి అల్టిమేట్లీ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఆచారం ఉంది, జ్ఞానం ఉంది, అందరూ అలా ఉన్నారా? ఈ క్వశ్చన్ అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తుంది. బ్రాహ్మడికి వర్తిస్తుంది, క్రిస్టియన్కి వర్తిస్తుంది, ఇస్లాంకి వర్తిస్తుంది. ఇస్లాంసే గాడ్ ఆఫ్ మెర్సీ అంటున్నారు, మరి చంపుతున్నారు. గాడ్ ఈజ్ మెర్సీ, హీ షుడ్ బి మెర్సిబుల్ టు ఎవ్రీబడి. హౌ కెన్ హీ హేట్ ఎనీవన్? సో మతం ఒకటి, సిద్ధాంతం ఒకటి, వ్యక్తిగత విశ్వాసాలు, ఆచారం ఒకటి. ప్రాక్టీసెస్లో దోషాలు ఉంటాయి. 7 కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు. ఇందులో హంతకులు ఉన్నారు, దొంగలు ఉన్నారు, ముఠాలు ఉన్నాయి. ఫైనాన్స్ కంపెనీ పెట్టి 10 కోట్లు తినేసి ప్రజల్ని దివాలా తీసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అయ్యా 10 కోట్లు దివాలా తీసిన వాళ్ళు చేయించాడు, వీడు మోసగించాడు, వాడిని కొట్టి వాళ్ళు పేపర్లో ప్రాక్టీస్ ఫోటోలు వేసి వాడిని ముఖానికి గుడ్డ కప్పి తీసుకెడుతున్నారు కదా, డైరెక్టర్లను పట్టి కొడుతున్నారు కదా. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 20,000 కోట్లు ప్రజల్ని ముంచింది. దాన్ని ఏం చేశారు? ఏమిటి దాని పేరు? కాదు, లోన్ మేళా కాదండి. మనటి దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు కదా చాలా మంది. ఓఫర్స్ కాదు, మనటి దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేశారు పెద్ద కార్పొరేషన్. యూటీఐ, యునైటెడ్ ట్రస్ట్ కదా, 35 లక్షలు పెట్టాడు. మీలాంటి స్నేహితుడు నాకు 13 లక్షలు వెనక్కి వచ్చింది, 13 వెనక్కి వచ్చింది. ఈ బ్యాంకులు పెట్టి మోసం చేసేవాళ్ళు దుర్మార్గుల వాళ్ళు కాదా? అంతే. పెద్దదాన్ని ముట్టుకోడు, భయపడతారు. చిన్నవాడు ఏదైనా బ్యాంకు వాళ్ళు దివాలా చేయాలంటే అందరూ వెళ్ళి వాడిని కొట్టడానికి, అల్లరి పెద్ద అల్లరి, పోలీసు రోజు డైరెక్టర్ని అరెస్ట్ చేయడం, తల్లరి చేస్తారే. యూటీఐ మాట ఏం చేశారో అని అడుగుతున్నాను. కాబట్టి సిటిజన్షిప్ నేను అడుగుతున్నాను. అన్నిటికంటే ముందు మంచి సిటిజన్ కావాలి, ప్రొటెస్ట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి, అధర్మాన్ని ఎదిరించడం నేర్చుకోవాలి, సవిషయంలో టాలరెన్స్ ఉండాలి. నాకు నష్టం చేస్తే టాలరెన్స్ ఉండాలి, కానీ మీ అందరికీ నష్టం చేసినా నేను టాలరేట్ చేయడం ఏమిటి? అలా చేయకూడదు. సిటిజనే కావాలండి ముందర. ఈ సిటిజన్షిప్ యొక్క వాల్యూస్ మొత్తం పౌర ధర్మాలు, మానవ ధర్మాలు, సంఘ ధర్మాలు, రాజకీయ ధర్మాలు అన్నీ మన కల్చర్లో, రిలీజన్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి దాని మీద నాకు గౌరవం. అంతేకాని మనుషుల్ని విడదీసే రిలీజన్ నేను మాత్రం ఎలా గౌరవిస్తాను? మానవత్వం ఉండాలి కదా. ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మన లిటరేచర్లో ఉన్నాయి, కథల్లో ఉన్నాయి, భారతంలో ఉన్నాయి, రామాయణంలో ఉన్నాయి. అవి కదా ప్రచారం చేయాలి. రాముడు విగ్రహం పెట్టి పూజ చేయడం బాగానే ఉంది. రామాయణంలో ధర్మాన్ని ఆచరించాలి, అది చెప్పాలి. అప్పుడు రామాయణం బాగా మన నిత్య జీవితంలోకి వస్తుంది. రామభక్తితో మాత్రం సరిపోదు, రామాయణ పురాణ ప్రచారం మాత్రం సరిపోదు. రామాయణంలో ఉండేటువంటి ధర్మ ప్రచారం వల్ల లాభం. అలాంటివి మనకి చేయవలసినవి, ఇంతవరకు చేయనివి చాలా ఉన్నాయి. మనం చాలా బాగు చేసుకోవాల్సింది. ఎంత ఎక్సలెంట్గా ఉంది హిందూ సొసైటీ, అద్భుతంగా ఉంది అని నేను అంటం లేదు. ఎన్నో రిఫార్మ్స్, ఎందుకంటే ఈ రిఫార్మ్స్ ఎప్పటికప్పుడు చేస్తూనే ఉన్నారు. అనేక మంది ప్రతి శతాబ్దంలో భక్తులు, జ్ఞానులు, యోగులు, పండితులు కూడా రిఫార్మ్స్ చేస్తూనే వచ్చారు. అందుకనే ఓల్డ్ వాల్యూస్ నిలబడి ఉన్నాయి. బాహ్య రూపంలో దోషాలు వస్తుంటాయి, పోతాయి కూడా కొంతకాలానికి. అందుకని ఐ బిలీవ్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ అని పిలుస్తాను. ఇంతవరకు చెప్పినది 15th అక్టోబర్